معزز خواتین و حضرات، اس کانفرنس میں مجھ سے بہتر کہنے والے، مجھ سے بہتر سننے والے موجود ہیں۔ بحیثیت طالب علم میں محض ایک دو نکات کی جانب ہی اشارہ کر پاؤں گا، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کی قلت ہے۔ کوشش کروں گا کہ زاویے ذرا مختلف رکھوں۔ بہت ابتدا میں ہزاروں سال پہلے انسان نے اپنے گلے سے نکلنے والی مبہم اور بے معنی صداؤں پر قابو پایا، انہیں ایک سے زائد صداؤں میں ڈھالا، اپنے ووکل کارڈز مسلز جو ہیں ان کی تربیت کر کے، اور پھر ہر آواز کے ساتھ ایک معنی تخلیق کیا اور چیزوں کے نام رکھے۔ یہ دراصل نسل انسانی کی حیوانی سطح سے اوپر اٹھ کر شعور کی سطح پر جانے کا پہلا قدم تھا۔ ہمارے پاس سائنسی ثبوت موجود ہیں کہ انسان نے کس طرح مختلف آوازوں کو پھر ملانا سیکھا، ایک سے زائد آوازوں کو ملا کے ایک لفظ، یعنی حروف کہہ لیں، ملا کے لفظ، اور لفظوں سے جملے، ہر کسی کی ایک ہی مفہوم تھا۔ اور یہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو کمیونیکیشن نہ ہو پاتی، ابلاغ نہ ہو پاتا، اور انسانی نسل کا یا انسانی سماج کا بننا جو ہے وہ بالکل ہی سمجھ لیں کہ یہ ایک جست تھی جس سے کہ انسان آگے بڑھا۔ اور اسی طرح ایک بڑی جست وہ تھی جب ایک صدا کے لیے ایک علامت مقرر کر لی گئی، اور اس علامت کو جب کوئی دوسرا دیکھتا تو ویسی ہی صدا کو تصور کرتا یا نکالتا یا نکالنے کی کوشش کرتا، اور ان علامتوں کو ملا کر جب لفظ بنے، یہ دوسری جست تھی۔ اس سے ان دو ایجادوں سے بڑی ایجاد نسل انسانی کر نہیں سکی آج تک۔ یہ ایک معجزہ تھا کہہ لیجئے۔ خیر، اردو کا بننا، اس کی تشکیل، اس کا ارتقاء، وہ بھی اسی طرح کا ہی ایک معجزہ تھا کہ کتنی زبانیں ملیں اور کس طریقے سے اس کے قواعد بنے اور اس کے جو گرامر کس طرح تشکیل پائی۔ یہاں اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کے تنفیذ کے بارے میں ہے کہ ہم اس کو اپنی قومی تشخص کے طور پر، قومی زبان کے طور پر کس طرح رائج کر پائیں۔ ہم ظاہر ہے درست وجوہ کی بنا پر ہم مطعون کرتے ہیں اہل حکم کو، جو اہل اختیار ہیں ان کو ضرور کرتے ہیں اور درست کرتے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اس ہال میں طلباء تشریف فرما ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو کون سی چیز روکتی ہے اردو سیکھنے سے، اس کو مضبوط بنانے سے، اسے دیگر زبانوں کے الفاظ کی ملاوٹ سے پاک کرنے سے؟ کون سی چیز؟ یہ تو ان کے اختیار میں ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ جو بچے آج کل اردو بولتے ہیں اس میں اس قدر اغلاط ہوتی ہیں، اس میں لب و لہجے کو تو چھوڑ ہی دیجئے، اس میں آج کی کانفرنس میں حتیٰ کہ بعض اشعار جو ہیں سہون ہی صحیح لیکن شاید درست نہیں پڑھے جا سکے۔ تو جہاں ہم صاحبان اقتدار و اختیار کو درست طور پہ ہی صحیح مورد الزام ٹھہراتے ہیں اردو کی تنفیذ کے باب میں، تو وہیں اردو کی ترویج کے باب میں ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مقام تعسفی میں کہوں گا کہ یہاں کانفرنس اصل میں ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے ملک میں جو فارسی کی تدریس اور کم ہوتی جا رہی ہے، آؤ بھائی مل جل کے اسے بڑھائیں، اور ایک وقت میں جو فارسی بہت اچھی زبان بولی جاتی تھی وہ جی ختم ہو رہی ہے، آؤ اس کو بڑھائیں۔
नौबत बईंजा और रसीद कि हम उर्दू के लिए ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो हमारी अपनी ज़बान है, इस खत्ते की ज़बान है। और जिस तरह प्राचा साहब फरमा रहे थे कि 1988 या गालिबन 1988 में ये बात तय कर दी गई थी कि अब पाकिस्तान की सरकारी ज़बान, दफ्तरी ज़बान, अदालती ज़बान जो है वो उर्दू होगी। तो यहाँ से वो नुक्ता आता है जिसे मैं दूसरा नुक्ता कहूँगा, और वो ये कि ख़वातीनो हज़रात, मेरे ख़याल में उर्दू का रोका जाना एक इस्तामारी हरबे के तौर पे है। इस ज़बानें हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं, ज़बानें औज़ार के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। किसी ने कहा था कि तारीख़ की सबसे बड़ी साजिश लुग़त से आगाज़ पाती है। किसी कौम के बारे में नुक्ता नज़र बदलना हो, क्योंकि ज़बान एक नुक्ता नज़र होती है, दुनिया को, हयात व कायनात को देखने का एक जाविया होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई ज़बान कमज़ोर हो जाए तो यूँ समझो कि दुनिया को देखने का एक जाविया कमज़ोर हो गया। अगर कोई ज़बान ख़त्म होती है तो हयात व कायनात को समझने का एक जाविया वो ख़त्म हो गया। और क्या सबब है, ये अहमद फरहाद साहब मेरे ख्याल तशरीफ़ फरमा है यहाँ जी, तो आप उर्दू और अंग्रेज़ी का ज़रा मवाजना कीजिए कि क्या सबब है कि अगर अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ नामी किताब मोहम्मद हनीफ की अंग्रेज़ी में शाया होती है तो मुक़्तदिरा को कोई मसला नहीं होता, वो छपती रहे, लोग पढ़ते रहें, कोई बात नहीं। लेकिन जूं ही काशिफ रज़ा उसका उर्दू में तर्जमा करता है, फटते हुए आमों का केस, तो उस किताब पर पाबंदी भी लग जाती है, छपी हुई किताब जब्त भी हो जाती है। और अगर इस किताब के बारे में कहीं गुफ्तगू हो रही है तो उस तंजीम या उस जगह के ऊपर भी छापा क्या सबब है? इसलिए कि उर्दू ज़ुबान से डरती है मुक़्तदरा। सरवतमंद अशराफिया उर्दू ज़ुबान से खौफज़दा है। जो तबक़ाती निज़ाम को कायम रखना चाहते हैं, जिसकी बात अहमद फरहाद कर रहा था कि जो डीसी है और एसी है वो चाहता है कि मैं ऐसी ज़ुबान में लिखूं जिसे अवामुन्नास पढ़ ना सकें, और हम सब जानते हैं कि हम में से कम लोग पढ़ सकते हैं। लिहाजा ये बात जहन में बिठा लीजिए अजीज़ान गिरामी कि उर्दू इस्तामारी हरबे के तौर पे हमारे मुल्क में है। उर्दू अशराफिया के एक औज़ार के तौर पे नाफिज की जाती है, या उसकी अहमियत, या उसको अदालती दफ्तरी ज़ुबान बनाया जाता है। कितनी वैसे एक आम तौर पे सोचें, मैं जिसे कहते हैं कि बिल्कुल अक्ल आमा के तहत, कि एक गांव पंजाब, वस्ती पंजाब के एक दूर दराज गांव की दुकान पर कोई एक नोटिस आता है जो कोई सरकारी नोटिस है और वो अंग्रेजी में है, वो कैसे पढ़े? कितनी एक कह लीजिए कि अमली बात है कि ये बिल्कुल बात समझ में आने लायक नहीं है। और आखिरी बात ये कि हम सबको जहाँ उर्दू की तनफीज़ के लिए, तरवीज के लिए कोशिश करनी है, काविश करनी है, और आज की काविश उसका हिस्सा है आगा जान की जानिब से, और उसका हम सब हिस्सा भी हैं। अलबत्ता हमने उर्दू को मज़ाहमत की ज़ुबान के तौर पे भी ज़िंदा रखना है, क्योंकि जो इस ज़ुबान में मज़ाहमत, अंग्रेज़ी में तो गैरत के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं है, गैरत का कोई मुतरादिफ मुतबादल अंग्रेज़ी के पास मौजूद नहीं है। तो हमने अपने अंदर जहाँ मुक़्तदर अशराफिया से बात करनी है उसके लिए, क्योंकि जो ललकार और जो पुकार और जो फरियाद उर्दू में हो सकती है वो अंग्रेज़ी में मुमकिन नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि अंग्रेज़ी जो है वो नाफिज रहे। अब जो मुझे हुक्म हुआ है उसके 2-4 अशार हुक्मन मैं पेश करके इजाज़त चाहूँगा। जब भी आज की कॉन्फ्रेंस और मौजू के हवाले से आखिरी नुक्ते के तौर पर यह बात जहन नशीन कर लीजिए कि अंग्रेज़ी कारपोरेट की भी ज़बान है। आप अपने शहर लाहौर में आवेज़ां या चस्पां, जिस तरह का भी कोई इश्तिहार है उसे आप देख लें, उसकी ज़ुबान अंग्रेज़ी होगी। उस चाहे सब अवाम के इस्तेमाल की चीज़ है, वो अंग्रेज़ी को बतौर एक इस्तामारी हरबे के, बतौर कॉलोनियल टूल के इस्तेमाल करते हैं। और उसे शिकस्त देने का एक ही तरीक़ा है कि हम उर्दू से अपनी वाबस्तगी और पैवस्तगी का इजहार करें और उर्दू को अपनाएं। हर मकाम पे किसी भी दफ्तर में जाएं,
ڈپٹی کمشنر کا ہو، اسسٹنٹ کمشنر کا ہو، پورے اعتماد سے، پورے ولولے سے اردو میں بات کریں، اور اگر آگے سے وہ انگریزی میں بات کرنا چاہے تو اسے وہی جواب دیں جو جوش ملیح آبادی نے دیا تھا ایک خط لکھنے والے کو کہ بھائی میں نے تو آپ کو خط اپنی مادری زبان میں، جوش ملیح آبادی نے خط لکھا تھا اردو میں اور ڈپٹی کمشنر نے اس کا جواب دیا تھا انگریزی میں، تو جوش نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو آپ کو خط لکھا تھا اپنی مادری زبان میں، آپ نے اس کا جواب اپنی پدری زبان میں دے دیا۔